رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک، رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنتوں میں مسواک ایک نمایاں سنت ہے۔ دین اسلام میں اس کے استعمال کرنے پر کافی زور دیا جاتا ہے۔ عبادات کی ادائیگی بجا لانے کے علاوہ بھی عام حالات میں بھی جب ضرورت ہو مسلمانوں کے لیے مسواک کرنے کا عمل صفائی ستھرائی کے حصول کے ساتھ باعث ثواب بھی ہے۔ کہنے کو تو ایک یہ دینی عمل ہے اور دکھنے میں مسواک بظاہر ایک چھوٹی سی چیز ہے، مگر اس کے استعمال میں اخروی سعادتوں کے ساتھ جسمانی صحت، منہ اور مسوڑوں کی صفائی کے جو فوائد چھپے ہوئے ہیں شاید اس سے آپ بے خبر ہیں۔ تو آئیے آج آپ کو مسواک کے بارے میں دلچسپ اور مفید باتیں بتاتے ہیں۔ سنت سرکار ہے سن جو مسواک، اجر کا انبار ہے سن اجر کا انبار ہے سن۔ مدنی چینل کے ناظرین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الطہور شطر الایمانی، صفائی نفس ایمان ہے، یعنی اسلام میں صفائی کو آدھے ایمان کا درجہ دیا گیا ہے اور اس کے اجر کو نفس ایمان کا اجر قرار دیا گیا ہے۔ تمام جسمانی اعضاء میں منہ اور دانتوں کی صفائی کا معاملہ جتنا ضروری اتنا حساس بھی ہے۔ انسان جب سوتا ہے تو سونے کی حالت میں اس کے پیٹ سے گندی ہوائیں منہ کی طرف چڑھتی ہیں، جس کی وجہ سے منہ میں بدبو اور ذائقے میں تبدیلی پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی سبب سے ہمارا دین اسلام پاک و صاف رہنے، خصوصاً منہ کی صفائی پر بہت زیادہ زور دیتا ہے۔ مل جائے شفا اس کو دربار محمد سے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت مسواک اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتاتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال کا وقت قریب تھا۔ ایسے عالم میں حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہمشیرہ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں تو آپ فرماتی ہیں، میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میری گود میں سر رکھ کر آرام فرما تھے، تو آپ نے میرے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھنے لگی اور میں جان گئی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو مسواک سے بہت محبت ہے۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، کیا آپ کے لیے ان سے مسواک لوں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ ہاں۔ تو میں نے اپنے بھائی حضرت عبد الرحمن سے وہ مسواک لی اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو منہ میں داخل فرمایا۔ یہ حضور کا آخری عمل ہے، اس کے بعد سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہو گیا۔ یہاں مدنی چینل کے ناظرین، یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے اور یہ حدیث پاک ہمیں مسواک کی اہمیت بتاتی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری مبارک عمل بھی مسواک کرنا تھا۔ مسواک کا لفظ سوکن سے بنا ہے، جس کا معنی ملنا ہے۔ مسواک دانتوں کو ملنے کا ایک آلہ ہے۔ اسلام میں مسواک وہ لکڑی ہے جس سے دانت صاف کیے جاتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ یہ کسی پھلدار درخت کی نہ ہو بلکہ کسی کڑوے درخت کی ہو۔ مذہب اسلام میں مسواک کی اہمیت و افادیت کو بیان کیا جاتا ہے اور اس کے استعمال پر زور دیا جاتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود بھی مسواک فرمائی اور اپنی امت کو بھی مسواک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ دین اسلام کی روشنی میں آئیے اب آپ کو مسواک کی تاریخ کے بارے میں بتاتے ہیں۔ کئی چیزیں ایسی ہیں جن کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے ایجاد کیا۔ ناک میں پانی ڈالنا، مونچھوں کو کم کرنا، داڑھی کو بڑھانا اور مسواک، ان کا آغاز کرنے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام ہے۔ تاریخ اسلام کی روشنی میں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس سنت کا آغاز کیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض بچوں اور بڑوں کو حافظہ کمزور ہونے یا عقل کی کمی کی شکایت ہوتی ہے، تو آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ مسواک بھی ان کے علاج کے حوالے سے مفید ہے۔ جیسا کہ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں عقل بڑھاتی ہیں۔ نمبر 1 فضول باتوں سے پرہیز، نمبر 2 مسواک کا استعمال، نمبر 3 نیک لوگوں کی صحبت اور نمبر 4 اپنے علم پر عمل کرنا۔
لہٰذا اس مسئلے کے حل کے لیے اگر آپ نے کئی ٹوٹکے استعمال کر لیے ہوں تو سنت کی نیت سے اس کو بھی استعمال کر کے دیکھیے اور دوسرے کی مسواک استعمال نہ کریں کہ یہ نسیان یعنی بھول جانے کی بیماری پیدا ہونے کا سبب ہے۔ صحابی رسول حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی ہے، مسوڑھے مضبوط بناتی ہے، آنکھوں کی روشنی بڑھاتی، بلغم دور کرتی ہے، منہ کی بدبو ختم کرتی ہے، سنت کے موافق ہے، فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ اور حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کھانے کے بعد مسواک کرنا دانتوں کا پیلا پن دور کرتا ہے۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، اتنے سارے فائدے حاصل کرنے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اللہ پاک کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی پانے کے لیے سنت کی نیت سے مسواک کیجیے۔ رب کو راضی کرنے والی ہے مسواک، پاکیزہ کرنے والی ہے مسواک۔ آئیے چلتے ہیں علماء کرام کے پاس اور مسواک شریف کے بارے میں کچھ سیکھنے، سمجھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مسواک کی فضیلت، اہمیت اور افادیت سے متعلق نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے کئی فرامین موجود ہیں، جن میں سے چند یہ ہیں: 2 رکعت مسواک کے ساتھ بغیر مسواک کے 70 رکعتوں کے برابر ہے۔ مسواک منہ کو صاف کرنے والی اور رب عز و جل کو راضی کرنے والی ہے۔ مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے۔ اگر مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا تو میں ہر وضو سے پہلے مسواک ان پر لازم قرار دے دیتا۔ بلا شبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عطائے الہی سے پاک و صاف تھے اور اس دنیا کو ہر طرح کی گندگی سے پاک و صاف فرمانے تشریف لائے تھے، مگر مسواک کی اہمیت اور افادیت کے سبب نہ صرف خود مسواک کا التزام فرمایا بلکہ اس پر سنجیدگی کے ساتھ عمل کرنے کا بھی ارشاد فرمایا۔ کسی بھی کام کے درست ہونے کے لیے اس کے بتائے گئے صحیح طریقے کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو اس کے حقیقی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ تو آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ مسواک کیسی ہونی چاہیے اور اس کے استعمال کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ یہ کہ چھوٹی انگلی اور انگوٹھا مسواک کے نچلے حصے پر اور 3 انگلیاں اوپر رکھنی ہے، اور مسواک کا ریشہ ایک طرف ہو، دونوں طرف نہیں بنانا، اور چنگلیاں یعنی چھوٹی انگلی کی موٹائی کی مسواک ہو۔ ایک بالش سے بڑی نہیں ہونی چاہیے کہ ایک بالش سے بڑی ہو تو شیطان اس پر بیٹھتا ہے۔ ایک بالش سے چھوٹی میں حرج نہیں ہے، مگر اتنی چھوٹی بھی نہ ہو کہ سنت کے مطابق پکڑ میں نہ آ سکے۔ مٹھی باندھ کر مسواک نہیں کرنی چاہیے کہ اس سے بواسیر ہو جانے کا اندیشہ ہے۔ اور ہر عضو دھوتے وقت درود شریف پڑھنا ہے، اور بہتر یہ کہ ساتھ میں یا قادرو بھی کہہ لیں تو انشاءاللہ کوئی اغوا نہیں کر سکے گا۔ مسواک دھونی ہے، پہلے دانتوں میں اوپر کی طرف سیدھی طرف، پھر اوپر ہی الٹی طرف، پھر نیچے ہی سیدھی طرف، پھر نیچے الٹی طرف، تو اس طرح مانجھ کر فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، فیضان مسواک جاری رہے گا، میری عادتیں ہو بہتر۔ ایک بار ہو گئی، اس کو دھو لیجیے، دھونے کے بعد دوبارہ اسی طرح مسواک کیجیے۔ یہ 2 بار ہو چکی ہے، اب تیسری بار کے لیے مسواک دھوئی جا رہی ہے۔ تین بار میں مسواک کر چکا، اب اس کو دھو کر یہ میں نے اپنی جیب میں مسواک کو کھڑی کر دی۔
मिसवाक पीलू या जैतून या नीम वगैरह कड़वी लकड़ी की होनी चाहिए जो दांतों की जर्दी यानी पिलाहट को दूर कर दे। मिसवाक की मोटाई छुंगिया यानी छोटी उंगली के बराबर हो जो एक बालिश से ज्यादा लंबी ना हो। मिसवाक के रेशे नरम हो के सख्त रेशे दांतों और मसूड़ों के दरमियान खला यानी गैप पैदा कर देते हैं। ताज़ा मिसवाक हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना कुछ देर पानी के गिलास में भिगोकर नरम कर लीजिए। मिसवाक के रेशे रोजाना काटते रहिए कि रेशे उस वक्त तक कारआमद रहते हैं जब तक उनमें तलखी बाकी रहे। दांतों की चौड़ाई में मिसवाक कीजिए और कम से कम 3 बार कीजिए और हर बार धो लीजिए। मदनी चैनल के नाजरीन, इस बात का ख्याल रखिए कि जब इस्तेमाल शुदा मिसवाक नाकाबिले इस्तेमाल हो जाए तो फेंक मत दीजिए कि ये सुन्नत अदा करने का एक आला है, बल्कि किसी जगह एहतियात से रख दीजिए या दफन कर दीजिए या फिर गहरे समुंदर में पत्थर बांधकर डाल दीजिए। मिसवाक कुदरत का एक अजीम तोहफा है जिसके अंदर अल्लाह पाक ने कई तरह की अनमोल नेमतें रखी हैं। दौरे हाजिर में अगर मुंह और दांत साफ करने के लिए तरह तरह की प्रोडक्ट मार्केट में दस्तयाब हैं, जिनको मुख्तलिफ अज्जा से मुरक्कब करके तैयार किया जाता है, मगर बिलाशुबा इनके इस्तेमाल से वो तमाम फवाइद हासिल नहीं हो सकते जो कुदरती फवाइद अल्लाह ताला ने मिसवाक में रखे हैं। अब तो मेडिकल साइंस ने भी मुंह की सफाई की अहमियत को और ज्यादा वाज़ेह कर दिया है और डॉक्टर हजरात भी हर खाने के बाद मुंह साफ करने की ताकीद करते हैं। अगर हम बवक्ते जरूरत मिसवाक करें और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की नियत भी कर लें तो सफाई के हुसूल के साथ साथ हम सवाब के हकदार भी बन जाएंगे और सबसे बढ़कर अल्लाह पाक की रिजा भी हासिल होगी। मिसवाक के बारे में साइंस क्या कहती है और इसके इस्तेमाल के क्या तिब्बी फवाइद हैं, इन सब को जानने के लिए चलते हैं डॉक्टर्स के पास। मिसवाक के अंदर जो केमिकल्स मौजूद हैं इनके साइंटिफिकली अप्रूव्ड हैं और WHO ने इसको रिकमेंड किया है कि इसको विदाउट एनी साइड इफेक्ट इसका इस्तेमाल जितना किया जाए वो सेहत के लिए फ़ायदेमंद ही है। मिसवाक के अंदर जैसे लिस्ट ऑफ केमिकल जैसा भी मैं आपको पेश करता हूँ कि सिलिका केमिकल मौजूद होता है। सिलिका का रोल ये होता है कि दांतों के ऊपर जो निशान लगे हुए होते हैं, जिसे दाग आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, प्लाक जिसको बोलते हैं, उसको रिमूव करने के लिए सिलिका का बहुत अच्छा रोल है। दूसरा, इसके अंदर सोडियम बाइकार्बोनेट मौजूद होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का काम ये होता है, ये भी दांतों के धब्बे और दूसरे जो जरासीम मौजूद होते हैं दांतों के अंदर, दांतों के दरमियान में, गम्स के अंदर, उनको ख़त्म करने मारने के अंदर अच्छा रोल होता है। तीसरा, इसके अंदर केमिकल होता है टैनिक एसिड। चौथा मौजूद होता है इसके अंदर एल्कोलॉइड्स। एल्कोलॉइड्स वो केमिकल्स होते हैं जो ना सिर्फ जरासीम को रोकता है बल्कि ये जरासीम को मारता भी है। बहुत सारे आजकल के जो टूथपेस्ट और माउथ वॉश मार्केट में अवेलेबल है, ये अक्सर जरासीम को मारने की सलाहियत नहीं रखते बल्कि जरासीम की ग्रोथ को रोक सकते हैं। लेकिन मिसवाक के अंदर अक्सर ऐसे केमिकल मौजूद हैं जो जरासीम को मार सकते हैं, जरासीम को मारने की सलाहियत रखते हैं। जब जरासीम ही मर जाएंगे तो मुंह में होने वाले अमराज जैसे गम्स की स्वेलिंग हो गए, दांतों के अमराज जो हो गए, दांतों के अंदर कीड़ा लगने, इसके जो अमराज हैं मिसवाक के इस्तेमाल करने से इन अमराज का होने का रेशियो और रिस्क फैक्टर वो रिड्यूस हो जाएगा। मिसवाक के अंदर कुछ एसेंशियल ऑयल्स भी मौजूद होते हैं। इन ऑयल्स का इस फ़ायदा ये होता है जैसे हमारे जो मुंह के अंदर जो लुआब है, थूक है, इसका एक अपना फंक्शन होता है। जैसे थूक जिसके गुदूद होते हैं वो मुंह के अंदर पैदा होता है, तो इसका एक काम ये होता है कि हमारे मुंह को लुब्रिकेट रखता है। और थूक के अंदर इस तरह के केमिकल्स भी मौजूद होते हैं जो जरासीम की ग्रोथ को भी रोक रहा होता है। तीसरी एक और ख़ास चीज़ जो मिसवाक शरीफ के अंदर मौजूद है वो है विटामिन सी। विटामिन सी जो हमारे मुंह के अंदर की जो लाइनिंग होती है जिसको हम म्यूकस मेम्ब्रेन बोलते हैं, विटामिन सी का इसकी ग्रोथ और इसकी हीलिंग के अंदर बहुत सारा रोल है। मिसवाक के अंदर एक ख़ास केमिकल मौजूद होता है जिसको बोलते हैं बेंजाइल आइसोथायोसाइनेट। ये वो केमिकल है जो मिसवाक के अंदर मौजूद होता है। जब हम मिसवाक करते हैं इस तरह के केमिकल का हमें एक्सपोजर होता है, ये जरासीम को मारने की सलाहियत रखता है। कमर में होने वाले दर्द, अर्कुन निसा, मोहरों का हिल जाना और जोड़ों के दीगर किस्म के दर्दों का बराह रास्त ताल्लुक दांतों की सफाई से है। अगर जोड़ों के दर्द या कमर के मोहरों के दर्द का शिकार मरीजों को सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मुताबिक 21 रोज तक मिसवाक करने की मश्क कराई
लगाई जाए तो इनके दर्द में कमी के हैरत अंगेज नताइज सामने आ सकते हैं। लिहाजा मिसवाक को अपनी आदत में शामिल करने और दिन में कई बार मिसवाक कर लेने की बरकत से इन मसाइल से खुद को बचाया जा सकता है। करने वाली है मिसवाक। यूँ तो मिसवाक किसी भी दरख्त की हो, मिसवाक करने से बहरहाल इसके फायदे मिलते हैं, लेकिन कुछ मखसूस बीमारियों के लिए कुदरत ने बाज पौधों दरख्तों में खास तौर पर शिफा रखी है। अगर मुंह से बदबू आए, दांतों में कीड़े लग जाएं, मुंह से झाग बहता रहता हो या चेहरे और जिस्म पर फोड़े फुंसियां हो गई हो, तो इन तमाम सूरतों में नीम की मिसवाक बेहद मुफीद है। बादाम और अखरोट की मिसवाक नजर की कमजोरी के लिए खुसूसन फायदेमंद है और दांतों के लिए भी इक्सीर है। पीपल की मिसवाक टीबी, खूनी बवासीर और अल्सर के मरीजों के लिए निहायत अक्सीर है। मदनी चैनल के नाजरीन, मिसवाक के मजीद फवाइद में से ये भी है कि मिसवाक का इस्तेमाल दांतों पर लगने वाले उन दागों को कम करने के लिए भी फायदेमंद है जो चाय, कॉफी, तंबाकू और छालिया वगैरह से दांतों पर जम जाते हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर आप तंबाकू नोशी वगैरह के आदी हैं, तो मिसवाक का इस्तेमाल इससे निजात दिलाने में मदद दे सकता है। मिसवाक में पाए जाने वाले मिनरल्स दांतों की सतह मजबूत बनाने में मदद देते हैं। मिसवाक मैदा दुरुस्त करती है, यानी निजाम हजम को बेहतर बनाती है, जबान में कुव्वत पैदा करती है, सर की रगों को मजबूत करती है और सबसे बढ़कर मौत के वक्त पेश आने वाली नज़ा की सख्तियों को आसान करती है और मरते वक्त कलमा तैयबा याद दिलाती है। मुस्कुराहट हर इंसान की शख्सियत का एक मुस्बत पहलू है, लेकिन अगर दांत साफ ना हो और मुंह से बुरी महक आ रही हो तो मुस्कुराहट भी अच्छी नहीं लगती। लिहाजा अपनी शख्सियत को निखारने और अल्लाह व रसूल अज़्ज़ा वजल व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए मिसवाक करने का ज़हन बना लीजिए। चंद रुपयों के एवज और इंतहाई आसान अमल के बदले मिलने वाली इन बेपनाह नेमतों को हाथ से ना जाने दीजिए। मिसवाक के इस्तेमाल से कबल मेरे दांतों में तकलीफ का मसला रहता था। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी का मदनी माहौल मुयसर आया और मिसवाक की तरगीब दिलाई गई और इस मदनी माहौल में आने के बाद मिसवाक का इस्तेमाल शुरू किया तो अल्लाह के फजल करम से मिसवाक के इस्तेमाल के बाद मेरे दांतों का वो मर्ज दूर होता गया। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं मिसवाक इस्तेमाल कर रहा हूँ, दांत भी साफ होते हैं इससे और मुंह से बदबू भी दूर होती है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब से दावत इस्लामी के माहौल से वाबस्ता हुआ हूँ तब से पता चला कि मिसवाक करना सुन्नत मुबारक है। अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक फ़ायदा यह है कि मिसवाक करने से अल्लाह ताला की खुशनुदी हासिल होती है और अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत पर अमल होता है और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिसवाक करने से पीठ मजबूत होती है, इससे हाजमा दुरुस्त रहता है और दांत साफ होते हैं। तकरीबन 20-25 साल से मिसवाक मुसलसल इस्तेमाल कर रहा हूँ। मिसवाक से दांत साफ होते हैं, मुंह से बदबू नहीं आती। अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तकरीबन मुझे 2 साल हो गए और जब से भी आया इंशाअल्लाह जल मिसवाक का मुसलसल इस्तेमाल हो रहा है। फैज़ान मिसवाक जारी रहेगा। रब को राजी करने वाली है मिसवाक, पाकीज़ा करने वाली है मिसवाक, रब को राजी करने वाली है मिसवाक।